Hello everyone, this is Mota Shivaramakrishna, lecturer in physics, Government Junior College, Science Wing, Karimnagar. Welcome to my video lecture. In this session, we will be discussing Junior Intermediate Physics, in which Gravitation is the new chapter that we are going to discuss. Let us start. See, gravitation is a phenomena, or gravitation is a force of attraction which is always an attractive force, and we see that object fall towards the center of the earth. In a daily life also we observe that objects fall toward the center of the earth. So gravitational force is one of the basic forces in the nature. As we know that there are four forces are there which are basic forces in the nature, like electromagnetic force, strong nuclear force, weak nuclear force, and this gravitational force. See, this gravitational force has some characteristics, that is, it is always attractive in nature. It is always attractive in nature. So there are some forces are there which may be attractive or repulsive, but gravitational force is always attractive in nature. And it is weakest among all the basic forces. It is weakest among all the basic forces. And third one, it is a long range force, no? Because we know that all the planets revolve around the sun. All the planets are bounded by the gravitational pull of the earth. They are far away from the sun. So that's why the gravitational force acts at a large distance. That's why it is, we call it as what? A long range force. And it is the reason for the gravitational force is what? The mass. So these are some characteristics of the gravitational force. So gravitational force is it is one of the basic forces in the nature. There is one law is there which tells about the factors which affect the gravitation force. That is called universal law of gravitation. See, this is the law which is applicable to everywhere in the universe. It is the law which is applicable to the bodies which are anywhere in the universe. That's why it is named as universal law of gravitation. As we know that gravitational force is always attractive in nature. Suppose two bodies are selected, M1 and M2 are separated by distance of small r. They attract each other because gravitational force is always attractive in nature. They attract with some force, and this force of attraction depends on the product of the masses and inversely proportional to the square of the distance between them. Gravitational force depends on these two factors. See, as I told you that gravitational force, the reason for the gravitational force is mass. If you increase the mass, what happens? The gravitational force also increases. Suppose here two bodies are there, one is 1 kg and another one is also 1 kg. If I keep on increasing the masses, their masses, suppose first body is having 100 kg and second body is having also 100. What happens? Their product value, their masses are increasing. Then the force of attraction increases with the increase of the mass. And if you increase the distance between the two bodies, what happens? The gravitational force also decreases. It decreases. Okay. By combining these two equations, we are getting this expression, that is F is proportional to M1 M2 by R square. And by removing this proportionality, we are getting a constant, that is a capital G, which is called universal gravitational constant. This is the constant whose value is same everywhere in the universe. So that's why it is called universal gravitation constant.
and it has some value, that is 6.67 into 10 to the power of minus 11 Newton into meter square per kg square. So this is about the what? Universal law of gravitation. It is a basic law in the gravitation. Next, విశ్వ గురుత్వాకర్షణ నియమం. గురుత్వాకర్షణం అనేటువంటిది ఒక ఆకర్షణ బలం. మన నిత్య జీవితంలో చూస్తూ ఉంటాం, వస్తువులన్నీ కూడా భూమి కేంద్రం వైపుకు, అంటే భూమి వైపు పడటం మనం గమనిస్తుంటాం. దానికి కారణం ఈ గురుత్వాకర్షణ బలమే. సో గురుత్వాకర్షణ అనేటువంటిది ఒక ఆకర్షణ బలం. ఏంటంటే చెట్ల నుండి పండ్లను కింద పడటం, ఇవన్నీ కూడా మన నిత్య జీవితం చూసేటువంటి ఉదాహరణలు. మరి గురుత్వాకర్షణ బలం అనేటువంటిది ప్రకృతిలో ఉన్నటువంటి బలాల్లో ఇదొక బలం. మనకు తెలుసు, ప్రకృతిలో 4 రకాలైనటువంటి ప్రాథమిక బలాలు ఉంటాయని మనకు తెలుసు. మరి అవి ఏమేంటి అంటే కేంద్రక బలం, తర్వాత బలమైన కేంద్రక బలం, బలహీనమైనటువంటి కేంద్రక బలం, విద్యుదయస్కాంత బలం, తర్వాత గురుత్వాకర్షణ బలం. సో గురుత్వాకర్షణ బలం అనేటువంటిది ప్రకృతిలోని ఒక ప్రాథమిక బలం. మరి ఇక్కడ చూడండి, గురుత్వాకర్షణ బలం అనేటువంటిది ఎల్లప్పుడూ ఆకర్షణ బలమైనది. అంటే మనకు తెలుసు, కొన్ని బలాలు ఆకర్షణ బలాలు ఉంటాయి, కొన్ని వికర్షణ ఉండొచ్చు, కానీ గురుత్వాకర్షణ బలం అనేటువంటిది ఎల్లప్పుడూ కూడా ఆకర్షణ బలమే. తర్వాత దీని వ్యాప్తి చాలా ఎక్కువ. గురుత్వాకర్షణ బలం యొక్క వ్యాప్తి అనేటువంటిది చాలా ఎక్కువ. అంటే చాలా దూరం నుంచి కూడా గురుత్వాకర్షణ బలం అనేటువంటిది పనిచేస్తూ ఉంటుంది. మనకు తెలుసు, గ్రహాల గమనం అనేటువంటిది, సూర్యుని చుట్టూ గ్రహాల గమనం అనేటువంటిది గురుత్వాకర్షణ బలమే. మరి గ్రహాలు ఎంతో దూరంలో ఉన్నా కానీ సూర్యుని యొక్క గురుత్వాకర్షణపై చేత పరిబద్ధమై ఉంటాయి. మరి ఈ విధంగా గురుత్వాకర్షణ బలం అనేటువంటిది, దీని వ్యాప్తి అనేటువంటిది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. రైట్. మరి ఇది దుర్బల బలం. అంటే చూడండి, ఇది ఈ అన్ని బలాల్లోకెల్లా, ప్రకృతిలో ఉన్నటువంటి ప్రాథమిక బలాల్లోకెల్లా అతి బలహీనమైనటువంటి బలం ఏంటంటే గురుత్వాకర్షణ బలం. తర్వాత గురుత్వాకర్షణ బలం అనేటువంటిది దానికి కారణం ఏంటంటే ద్రవ్యరాశి. అంటే ద్రవ్యరాశి ఉన్న మరొక వస్తువుని ఆకర్షించడం. సో ద్రవ్యరాశి కారణమని మనం గురుత్వాకర్షణ బలం అనేటువంటి దానికి చెప్పుకోవచ్చు. సో ఇవి మనం గురుత్వాకర్షణ బలానికి సంబంధించినటువంటి లక్షణాలు కానీ ధర్మాలు కానీ అని చెప్పుకోవచ్చు. మరి గురుత్వాకర్షణలో ఉండేటువంటి ఒక సామాన్యమైనటువంటి నియమం ఏంటంటే విశ్వ గురుత్వాకర్షణ నియమం. ఈ నియమం అనేటువంటిది విశ్వంలో ఉన్నటువంటి విశ్వంలో ఏ ప్రదేశంలో ఉండేటువంటి వస్తువుల మధ్య ఉండేటువంటి గురుత్వాకర్షణకి అనువర్తింప చేయవచ్చు. కాబట్టి దీన్ని విశ్వ గురుత్వాకర్షణ నియమం అంటాం. మరి విశ్వంలో ఉన్నటువంటి ద్రవ్యరాశి ఉన్నటువంటి ప్రతి వస్తువు ద్రవ్యరాశి ఉన్నటువంటి మరొక వస్తువుని ఆకర్షిస్తుంది. మరి ఆకర్షణ బలం అనేటువంటిది ఏ అంశాలపై ఆధారపడుతుందో చెప్పేటువంటి నియమమే విశ్వ గురుత్వాకర్షణ నియమం. మరి ఇక్కడ చూడండి, గురుత్వాకర్షణ బలం అనేటువంటిది వస్తువుల యొక్క ద్రవ్యరాశుల లబ్ధానికి అనులోమానుపాతంలోను, మరి వాటి మధ్య దూరం యొక్క వర్గానికి విలోమానుపాతంలో ఉంటుంది. ఇది మనం క్రింది తరగతిలో నేర్చుకున్నటువంటి ఒక ప్రాథమిక నియమం. చూడండి, ద్రవ్యరాశి యొక్క విలువ పెరుగుతుంటే, సపోజ్ 1 కేజీ ద్రవ్యరాశి గల 2 వస్తువులకు బదులుగా ఒక 100 కేజీలు మరొకటి 100 కేజీలు ఉన్నటువంటి 2 వస్తువులు తీసుకున్నట్లయితే వాటి మధ్య ఉండే ఆకర్షణ బలం అనేటువంటిది ఎక్కువగా ఉంటుంది, ఎందుకంటే ద్రవ్యరాశి పెరిగింది. మరి వాటి మధ్య దూరం పెంచితే గురుత్వాకర్షణ బలం అనేటువంటిది తగ్గుతూ ఉంటుంది. సో ఈ విధంగా ఈ 2 సమీకరణాలను మనం జోడించడం ద్వారా మనకు F is proportional to m1 m2 by r² వస్తుంది. మరి ఇక్కడ అనుపాత స్థిరాంకం ఇక్కడ ఏమంటామంటే ఆ ప్రపోర్షనాలిటీ తీయడం ద్వారా వచ్చినటువంటి స్థిరాంకం ఏంటంటే విశ్వ గురుత్వాకర్షణ స్థిరాంకం. ఈ స్థిరాంకం అనేటువంటిది విశ్వంలో ఎక్కడైనా దీని విలువ స్థిరం కాబట్టి దీని విశ్వ గురుత్వాకర్షణ స్థిరాంకం అంటాం. మరి ఇక్కడ G is equal to ఏంటంటే 6.67 into 10 to the power of minus 11 న్యూటన్ into meter square kg per square. ఇది విశ్వ గురుత్వాకర్షణ నియమం. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ నియమం.
గురుత్వాకర్షణలో ఉన్నటువంటి ఒక ప్రాథమికమైనటువంటి నియమం. నెక్స్ట్ చూడండి, యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ. యాక్సిలరేషన్ అనేటువంటి పదం కూడా మనం నేర్చుకున్నాం. యాక్సిలరేషన్ అంటే సింపుల్గా ఏం చెప్తామంటే చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ. మనకు తెలుసు, వెన్ ఎవర్ ఫోర్సెస్ అప్లైడ్ ఆన్ బాడీ దేర్ వెలాసిటీస్ దే గెట్ యాక్సిలరేటెడ్ అనే వర్డ్ మనం విన్నాం. యాక్సిలరేషన్ ఈస్ కాజ్డ్ బై ద అప్లికేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్. మరి ఇక్కడ సపోజ్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ని త్రో చేసినామంటే what happened, it got some acceleration. సపోజ్ నా చేతిలో ఉన్నటువంటి ఒక స్టోన్ని త్రో చేసినామంటే దట్ బాడీ get accelerated by the application of my muscle force. But here we are talking about the acceleration due to the gravity. అంటే change in velocity is due to the change in velocity due to the gravity. అంటే gravitational force వల్ల ఆబ్జెక్ట్ కి యాక్సిలరేషన్ రావటం. Suppose a freely falling body is there. The body which falls under the gravity is called freely falling body antam. See, initially the body doesn't have any velocity. ఇప్పుడు నా చేతిలో ఒక పెన్ను కానీ ఏదో ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉంది, నా చేతిలో ఉన్నప్పుడు చేతిలో జార బిడిచినాం అనుకో, what happens, it get some acceleration. How it got? Because due to the gravitational force. So every second what happens, its velocity is changed by a value, a numerical value, that is 9.8 meter per second. This value, this change in velocity, this is called acceleration due to gravity. Here the body got accelerated by the gravitational force of attraction. That's why it is known as acceleration due to gravity. So every second what happens, after 1 second it got 9.8 meter per second. After 1 more second, its velocity becomes 19.6. So every time, every second, there is a variation of the velocity of 9.8 meter per second. That change in velocity for every second is called acceleration due to gravity. Here its value on the earth, average value of g is 9.8 meter per second square. So why I wrote it this average value? Because its value changes from place to place. So that's why different places it has different acceleration due to gravity. That's why we are taking the average value of the earth, average value of g on the earth, that is 9.8 meter per second square. So there is a relation is there between a small g and capital G. In the previous slide only we discussed what is capital G. Capital G is a universal gravitation constant. This is the constant whose value is same everywhere in the universe. ఇది ఎక్కడైనా దీని వాల్యూ, ఇక్కడైనా మీ క్లాస్ రూమ్లో అయినా మీ ఇంట్లో అయినా ఎక్కడైనా దీని వాల్యూ అనేటువంటి కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ద ప్లేస్. Whereas G is the changes with respect to the places. It's not a constant value, it changes, but it's not a universal value, universal constant. But whereas capital G is a universal gravitation constant value. Suppose a body is placed on the surface of the earth whose mass is m, and r is the radius of the earth, capital M is the mass of the earth. What happens? There might be a force of attraction is there between the mass of the body and earth. That is according to the law of gravitation. We can write this expression where small m is the mass of the, F is the force of attraction between the small m mass and the capital M mass of the earth. That we wrote this expression. But actually we have a word called weight. Mass is different from the weight. Mass is the quantity of matter that you see physically. Whereas weight is the force of attraction of the earth. How much an object being pulled by the earth gravity is called weight. So both are equal here, F and W. So weight of the body is formed by the gravitational force between the earth and object. So both are equated and we are getting F is equal to mg is equal to gmm by r square, and small m get cancelled and we are getting small g is equal to capital Gm by r square. So this is the expression. G depends on the capital M and capital R square.
Capital M is the what? The mass of the earth. Whereas small m, r square is the what? The radius of the earth. So the g value depends on the what? The mass of the earth and the radius of the earth. Suppose if you want to find the g value on some other planet, it depends on the mass of that planet where you are measuring and the radius of the planet. But its value is independent of the mass of the body. See, in this expression, there is a no m in that expression. That's why g is independent of what? Mass. That means what? All the object will get accelerated equally, independent of mass. So that is a lighter body or a heavier body, whatever it may be, every object fall toward the center of the earth with 9.8 meter per second square. So g value is same for the all the bodies. So that is independent of the mass of the body. Next, గురుత్వ త్వరణం. త్వరణం అనే పదం మనం ఇంతకుముందు క్లాసులలో వినడం జరిగింది. త్వరణం అంటే వేగంలోని మార్పు రేటుని ఏమంటామంటే త్వరణం. వస్తువులపై బలాన్ని ప్రయోగించినప్పుడు వస్తువు యొక్క వేగంలో మార్పు జరగడం అనేది మనం చూస్తూ ఉంటాం. మరి అక్కడ సపోజ్ చేతిలో ఉన్నటువంటి బంతిని మనం విసిరివేసినాం అనుకోండి, బంతిలో వేగంలో మార్పు వస్తుంది, ఆ బంతి త్వరణం చెందుతుంది. ఆ త్వరణం చెందడానికి కారణం ఏంటంటే ఒక కండర బలం అని చెప్పుకోవచ్చు. కానీ ఇప్పుడు మన చేతిలో ఉన్నటువంటి ఎలా అంటే సపోజ్ ఏ బాడీ ఇస్ దేర్, ఇక్కడ ఎం మాస్ ఉన్నటువంటి బాడీ, దాని వెలాసిటీ తొలి వేగం ఎంత? 0. ఇది స్వేచ్ఛగా కింద పడుతుంది. అంటే గురుత్వాకర్షణ బలం వల్ల మాత్రమే చలించేటువంటి వస్తువుని ఏమంటామంటే పతనమయ్యే వస్తువును స్వేచ్ఛాపతన వస్తువు అంటాం. ప్రతి సెకండ్కు దాని యొక్క వేగంలో మార్పు ఎంత వస్తుందంటే 9.8 మీటర్ పర్ సెకండ్. సో నా చేతిలో ఉన్నంతసేపు దాని యొక్క వేగం శూన్యం. బట్ ఎప్పుడైతే నా చేతిలోంచి జార విడిచినమో ఒక సెకండ్ తర్వాత దాని వేగం ఎంత అవుతుందంటే 9.8 మీటర్ పర్ సెకండ్. మరొక సెకండ్ తర్వాత చూసినట్లయితే దాని యొక్క వెలాసిటీ ఏమవుతుందంటే 9.8 మీటర్ పర్ సెకండ్. అంటే ప్రతి సెకండ్ వ్యవధిలో వస్తువు యొక్క వేగంలో మార్పు ఎంత వచ్చిందంటే 9.8 వస్తుంది. దీనిని ఏమంటామంటే గురుత్వ త్వరణం. గురుత్వాకర్షణ బలం వల్ల వస్తువు పొందేటువంటి త్వరణాన్ని గురుత్వ త్వరణం అంటాం. మరి జీ విలువ అనేటువంటి ప్రదేశాన్ని బట్టి మారుతూ ఉంటుంది కాబట్టి, భూమిపైన వేరువేరు ప్రదేశాల్లో వేరువేరు విలువను కలిగి ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామంటే దీని యొక్క సగటు విలువ తీసుకుంటున్నాం. దాన్ని 9.8 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్. ఇక్కడ స్మాల్ జీ మరియు క్యాపిటల్ జీల మధ్య సంబంధం ఇంతకుముందే చెప్పాను. క్యాపిటల్ జీ అనేటువంటిది విశ్వ గురుత్వాకర్షణ స్థిరాంకం అని చెప్పాను. దీని విలువ అనేటువంటిది విశ్వంలో ఎక్కడైనా దీని విలువ స్థిరం. ఎక్కడైనా క్లాస్ రూమ్లో అయినా మీ ఇంట్లో అయినా ఎక్కడ చూసినా కూడా దీని విలువ అనేటువంటిది మారదు. స్మాల్ జీ అనేది ఏంటంటే ఇది ప్రదేశాన్ని బట్టి మారుతూ ఉంటుంది, కానీ క్యాపిటల్ జీ మారదు. మరి రెండింటి మధ్య సంబంధం ఏంటిది? ఇక్కడ ఎం ద్రవ్యరాశి గల వస్తువు అనేటువంటిది భూమి యొక్క ఉపరితలంపై ఉంది. మరి భూమిపై ఉపరితలంపై ఉండటం వల్ల ఏంటంటే భూమి యొక్క ఆకర్షణ బలానికి అది లోనైతుంటుంది కాబట్టి మరి భూమికి ఆ వస్తువుకు మధ్య పనిచేయ గురుత్వాకర్షణ బలాన్ని మనం ఏం రాస్తామంటే F = G స్మాల్ m క్యాపిటల్ M. ఇక్కడ స్మాల్ m అనేటువంటిది వస్తువు యొక్క ద్రవ్యరాశి, క్యాపిటల్ M అనేటువంటిది భూమి యొక్క ద్రవ్యరాశి, R అనేటువంటిది భూమి యొక్క ద్రవ్యరాశి. మరి ఇక్కడ ఈ బలం భారానికి సమానం. భారం అంటే ఏంది? ఒక వస్తువు భూమి చేత ఎంత బలంగా ఆకర్షించబడిందో చెప్పడమే భారము అంటారు. ద్రవ్యరాశి మరియు భారం అనేటువంటిది రెండు వేరువేరు. మన వాడుకలో ఒకే రకంగా వాడతాం, కానీ ద్రవ్యరాశి అనేటువంటిది పదార్థ పరిమాణం, కానీ భారం అనేటువంటి దేనికి సంబంధించిందంటే ఒక వస్తువు ఎంత గురుత్వాకర్షణ బలం చే ఆకర్షించబడింది, అదే వస్తువు వేరే గ్రహంలో ఎంత బలం చే ఆకర్షించబడింది అనేది అక్కడ దాని యొక్క భారం అవుతుంటుంది. సో భారం అనేటువంటిది గురుత్వాకర్షణ బలానికి సమానం కాబట్టి మనం ఈ రెండింటినీ సమానం చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ స్మాల్ m క్యాన్సిల్ అయ్యి మనకి ఏమొస్తుందంటే G = ఏం రాస్తున్నామండి? Gm/r². ఇక్కడ చూడండి ఈ ఎక్స్ప్రెషన్లో ఎక్కడ కూడా స్మాల్ m లేదు. అంటే గురుత్వ త్వరణం విలువ అనేటువంటిది వస్తువు యొక్క ద్రవ్యరాశిపై ఆధారపడి ఉండదు. అది క్యాపిటల్ M అంటే భూమి యొక్క ద్రవ్యరాశి పైన, తర్వాత క్యాపిటల్ R అంటే భూమి యొక్క వ్యాసార్థం పైన మాత్రమే ఆధారపడి ఉంటుంది, కానీ వస్తువు యొక్క ద్రవ్యరాశిపై ఆధారపడి ఉండదు. సో దాని అర్థం ఏంటంటే అక్కడ గురుత్వ త్వరణం అనేటువంటిది
ఏ వస్తువుకైనా ఒకే విలువని పొందుతాయని అర్థం అన్నట్టు. గురుత్వ త్వరణం అనేటువంటిది ప్రతి వస్తువుకి, అది తేలికైన వస్తువు అయినా కానీ బరువైన వస్తువు కానీ ప్రతి వస్తువు కూడా ఒకటే గురుత్వ త్వరణాన్ని పొందుతుందని చెప్పడమే ఈ జీ అనేటువంటిది స్మాల్ ఎం పై ఆధారపడతలేదనే విషయంలో తెలుస్తుంది మనకు. నెక్స్ట్ చూడండి, చేంజ్ ఇన్ వాల్యూ ఆఫ్ జీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు అల్టిట్యూడ్. సో జీ చేంజెస్ విత్ సమ్ ఫ్యాక్టర్స్. అందులో ఒక ఫ్యాక్టర్ అంటే జీ అనేటువంటిది ఒక ఫ్యాక్టర్తో చేంజ్ అవుతుంది. మరి అది ఫ్యాక్టర్ ఏంది? ఇందులో డిఫరెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయండి. అందులో ఒక ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే హైట్. సో జనరల్గా మనం ఇక్కడ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ మీద జీ విలువ రాయమంటే ఏం రాస్తామండి? జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు GM/r² రాసేస్తాం. కానీ ఈ సర్ఫేస్ నుంచి కొంత హైట్లో, ఇది రేడియస్, సర్ఫేస్ నుంచి కొంత హైట్లో ఇక్కడ జీ వాల్యూ ఎంత రాద్దామండి? GH. ఎస్, మరి ఇంతకుముందు మనం డిరైవ్ చేసినాం జీ అంటే GM/r². ఇక్కడ జీ అనేది ఏంది? యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ ఇన్ ఏ బాడీ ఆఫ్ మాస్ స్మాల్ m ఎట్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద ఎర్త్. GH అంటే ఏంది? యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ ఎట్ ఎ హైట్ h ఫ్రమ్ ద, సపోజ్ దిస్ ఈస్ ద సెంటర్, ఎవ్రీ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ అట్రాక్టెడ్ టువర్డ్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద ఎర్త్. సో మరి ఇక్కడ ఈ హైట్లో అంటే ఏం రాస్తామంటే GH ఈజ్ ఈక్వల్ టు GM/r+h² రాస్తాం. ఈ రెండింటిని కంపేర్ చేస్తే, ఇఫ్ యూ కంపేర్ దీస్ టూ థింగ్స్, వాట్ హ్యాపెన్స్? GM get cancel and simply write r² by the numerical అటు వెళ్తుంది న్యూమరేటర్గా. సో r/r+h కామన్ పవర్ రాయొచ్చండి. దీన్ని రెసిప్రోకల్గా కూడా రాసుకోవచ్చు, r+h/r హోల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ -2, r1+h/r కూడా రాయొచ్చండి. జాగ్రత్తగా గమనిస్తే అర్థమవుతుంది. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ క్లియర్లీ 1+h/r బట్ హోల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ వాట్? -2. బైనామియల్ ఎక్స్పాన్షన్ ప్రకారం వీఆర్ నాట్ రైటింగ్ ద ఆల్ ద అంటే x+y హోల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ n. సింపుల్గా ఏం రాస్తున్నాండి? x+ny రాయొచ్చు ఇలా. సో ఐఎమ్ నాట్ టేకింగ్ ద హయ్యర్ ఆర్డర్స్ ఏవి తీసుకుంటే డైరెక్ట్గా రాసాను. ఇక్కడ -2 ఇక్కడ రాసేస్తే GH వాల్యూ వస్తుంది. సో దీనిలో ఏమవుతుందంటే G అనేది డిక్రీజెస్ విత్ ద ఇంక్రీజ్ ఆఫ్ వాట్? హైట్ అనే తెలిసిపోతుంది. G డిక్రీజెస్ విత్ ద ఇంక్రీజ్ ఆఫ్ వాట్? హైట్. ఇక్కడ చూడండి 1 - 2h/r r into G. సో 1 నుంచి ఈ పార్ట్ అంతా కూడా సబ్స్ట్రాక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి GH ఈజ్ లెస్సర్ దెన్ ద వాట్? G అని చెప్పచ్చు. G డిక్రీజెస్ వాట్? విత్ ద ఇంక్రీజ్ ఆఫ్ వాట్? హైట్. అంటే సర్ఫేస్ దగ్గర ఉన్న యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ కంటే హైట్స్ దగ్గర ఉన్నటువంటి G వాల్యూ తక్కువ ఉంటుందని మనం తెలుస్తుంది. దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్టర్. దేర్ ఆర్ సెవరల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ దేర్. ఇందులో ఒక ఫ్యాక్టర్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసినాం. నెక్స్ట్ చూడండి, ఎత్తుతోటి జీ విలువలో మార్పు. మనం ఇంతకుముందు భూమి ఉపరితలం పైన గురుత్వాకర్షణ బలం గురించి డిస్కస్ చేసినాం. దానికి సమీకరణం కూడా రాసాం. G ఈజ్ ఈక్వల్ టు GM/r² రాసాం. G అంటే విశ్వ గురుత్వాకర్షణ స్థిరాంకం, M అంటే వస్తువు యొక్క ద్రవ్యరాశి, R అంటే ఏంటంటే భూమి యొక్క వ్యాసార్థం. ఇవన్నీ కూడా రాసాం. GH ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇలా రాసాం, GH ఈజ్ ఈక్వల్ టు GM/r+h². ఇక్కడ భూమి ఉపరితలంపై ఇది కేంద్రం అనుకుందాం, ఇది వ్యాసార్థం అండి. సో ఇక్కడ వస్తువు ఉంది, ఇక్కడ కాకుండా ఇక్కడ వస్తువు ఉంటే ఇక్కడ G, అసలు ఈ ప్రదేశంలో G విలువ ఎంత అంటే GH రాస్తున్నా అండి. ఇక్కడ ఆన్ ద సర్ఫేస్ మీద G వాల్యూ ఎంత రాస్తామండి? G. ఇది సర్ఫేస్ మీద అంటే ఉపరితలం పైన. మరి భూమి నుంచి ఎంత ఎత్తులో అని చెప్తున్నా? ఉపరితలం నుంచి H ఎత్తులో. అందుకనే ఇక్కడ Rకి H అనేది యాడ్ చేయబడిందండి. జాగ్రత్తగా గమనించండి. Rకి యాడ్ అయింది ఏంది? జమ చేయబడింది ఏంది? H. సో GH/G అంటే ఏం రాస్తాం? దిస్ బై దిస్. ఇందులో GM క్యాన్సల్, r² పైకి వెళ్తుందండి. కామన్ పవర్గా రాయొచ్చండి, r/r+h. జాగ్రత్తగా గమనించండి. ఒకవేళ r+h/r రాస్తే మాత్రం పవర్ -2 అవుతుందండి. దాని యొక్క గుణకార విలోమాన్ని తీసుకున్నాం. దీన్ని ఇలా కూడా రాయొచ్చు, 1+h/r హోల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ -2 కూడా రాయొచ్చండి. మనం డైరెక్ట్గా దీన్ని GH ఈజ్ ఈక్వల్ టు అంటే హయ్యర్ పవర్స్ తీసుకుంటలేమండి. సపోజ్ x+y హోల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ అంటే ఎగ్జాంపుల్గా చెప్తున్నా అండి,
దీన్ని ఏం రాయొచ్చు అంటే ఎక్స్ మైనస్ 2y అట్లా. ఎక్స్ ప్లస్ వై హోల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ -4 డైరెక్ట్గా ఏం రాయొచ్చు అంటే ఎక్స్ మైనస్ 4yగా రాయొచ్చు. ఇది మనకు డౌట్స్ ఉంటే కూడా మనం మ్యాథమెటిక్స్ ద్వారా కూడా అర్థం చేసుకోవచ్చు. సో దీని నుంచి మనం ఏమర్థమవుతుందంటే జిహెచ్ అనేది అంటే జీ విలువ అనేది ఎత్తుతో పాటు తగ్గుతుందనే విషయం మనకు అర్థమవుతుంది. ఎందుకంటే 1లోంచి ఈ పార్ట్ తీయబడుతుంది. దే ఆర్ నాట్ ఈక్వల్ చూడండి. సో జిహెచ్ జీకి ఎప్పుడు ఈక్వల్ అవుతుంది 1 - 2h/r తోటి మల్టిప్లై చేసిన తర్వాత పెరుగుతుంది. కాబట్టి ఎత్తుతో పాటు జీ విలువ అనేటువంటిది తగ్గుతూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఈ టర్మ్ పెరుగుతుంది, డినామినేటర్ వాల్యూ పెరుగుతుంది కాబట్టి కూడా అలా కూడా ఆలోచిస్తే జీ విలువ అనేది ఎత్తుతో పాటు తగ్గుతూ ఉంటుంది. ఇది జీ విలువతోటి ఏ విధంగా ఎత్తుతో పాటు జీ విలువ ఏ విధంగా మారుతుందో తెలుసుకోవటం. నెక్స్ట్ చూడండి, వాల్యూ ఆఫ్ జీ విత్ డెప్త్. ఇక్కడ చూడండి, దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ ఫ్యాక్టర్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు టాక్ అబౌట్. సెకండ్ ఫ్యాక్టర్ గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం. సో దిస్ ఈజ్ ఇంతకుముందు చెప్పాను, దిస్ ఈజ్ ద సర్ఫేస్, రేడియస్ ఆఫ్ ద ఎర్త్, మాస్ ఆఫ్ ద బాడీ. We are going inside the what is the depth, d depth లోకి వెళ్ళిపోయినాం మనం. అంటే ఈ d depth లో బాడీ ఉంది. ఓన్లీ దిస్ పార్ట్ ఈజ్ ఓన్లీ అట్రాక్టింగ్, అంటే ఎఫెక్టివ్ మాస్ ఇదే. ఎందుకంటే ఇప్పుడు బాడీ ఈజ్ నాట్ ఆన్ ద సర్ఫేస్, బాడీ ఈజ్ ఆన్ ఎట్ డెప్త్, d అనే డెప్త్ లో ఉంది, ఇక్కడ ఉంది. నౌ బాడీ ఈజ్ ఇట్ ఇన్సైడ్ ద వాట్ ఎర్త్ ఇన్ ఏ డెప్త్ ఆఫ్ d. సో ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ జీ వాల్యూ సింపుల్గా ఏం రాస్తామండి, ఇది రాస్తాం. జీ అండ్ జీడి ఆర్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ వాట్ యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ ఆన్ ద సర్ఫేస్. జీ అనే సర్ఫేస్కి సంబంధించింది, జీడి అంటే ఏంటంటే ఇన్సైడ్ ద ఎర్త్ ఎట్ డెప్త్ ఆఫ్ వాట్ డి లోపల. ఇంతకుముందు ఏం చేసినామంటే సర్ఫేస్ నుంచి కొంత హైట్కి వెళ్ళాం, కొంత ఎత్తుకి వెళ్ళాం, కానీ ఇప్పుడు ఏంది ఇన్సైడ్ ద ఎర్త్ ఎట్ డెప్త్ వెళ్ళాం, ఎంత డి. సో ఎఫెక్టివ్ రేడియస్ ఏమవుతుంది, యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఈ మొత్తం కలిపి ఆర్, బట్ నా ఎఫెక్టివ్ రేడియస్కి ఇది అవుతుంది అంతే కదా. ఇప్పుడు ఇదంతా ఇలా రాసింది. సో నౌ ఐఎమ్ రైటింగ్ ఓన్లీ దిస్ పార్ట్. నౌ ద బాడీ ఈజ్ హియర్ ఆన్ ద ఎఫెక్టివ్ మాస్, అంటే ఇప్పుడు ఈ స్మాల్ మాస్ ఆఫ్ ది బాడీని అట్రాక్ట్ చేసేది ఈ పార్టే. ఈ పార్ట్ యొక్క రేడియస్ ఏం రాస్తామండి, ఆర్ మైనస్ డి వి రైట్, నాట్ ఆర్. ఎందుకు, కంప్లీట్ ఎంటైర్ మాస్ దాన్ని అట్రాక్ట్ చేయదు, ఎందుకంటే నౌ ద బాడీ ఈజ్ ఇన్సైడ్ ద వాటర్. సో అందుకని ఎండి ఈజ్ ద వాట్ ఎఫెక్టివ్ మాస్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ ఎట్ డెప్త్ డి. ఇప్పుడు మాస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం రాస్తామంటే జనరల్గా డెన్సిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం రాస్తాం, మాస్ పర్ వాల్యూమ్, రైట్, మాస్ పర్ వాల్యూమ్. ఎస్, మాస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ వాల్యూమ్ ఇంటూ డెన్సిటీ, డెన్సిటీ అంటే రో, డెన్సిటీ ఇంటూ రో. సో ఎండి ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సో జీడి బై జీ, అంటే మనం కంపేర్ చేస్తున్నాం జీ కొన్ని జీడీకి. అంటే జీ అంటే ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద ఎర్త్, జీడి అంటే ఏంటి, యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ ఎట్ అ డెప్త్ ఆఫ్ డి. కంపేర్ చేస్తున్నాం ఏది హయ్యర్ అని చెప్పడం కోసం. సో జీడి అంటే ఇలా రాస్తామండి. మరి దీనిలో జిఎండి బై ఆర్ మైనస్ డి హోల్ స్క్వేర్ బై ఇది రాసాం జిఎం బై ఆర్ స్క్వేర్. దీనిలో ఇవి రెండు క్యాన్సిల్ అవుతాయి, అవునా? ఓకే, అంటే మాస్ ఉండనే అండి, సారీ ఇది క్యాన్సిల్ కాదు, సారీ. సో ఎండి ఉంటుంది, ఇక్కడ ఎం ఉంటుంది. ఎండి అంటే ఏం రాస్తామండి, 4/3 పై ఆర్ మైనస్ డి హోల్ క్యూబ్ ఇంటూ ఇక్కడ చూడండి 4/3 పై ఆర్ క్యూబ్ రాస్తాము. ఇక్కడ ఉన్న డెన్సిటీ అనేది క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఆర్ మైనస్ డి, ఇక్కడ 4/3 పై క్యాన్సిల్. సో లాస్ట్కి వచ్చేసి మనకేందంటే ఇక్కడ ఆర్ మైనస్ డి బై ఆర్ మిగులుతుందండి. ఆర్ కామన్ తీస్తే మనం 1 మైనస్ డి బై ఆర్. జాగ్రత్తగా గమనించండి, 1-2 సార్లు స్క్రీన్ మనం రికార్డెడ్గా కూడా చూడవచ్చు, కాబట్టి మనం ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు మళ్ళీ క్లారిఫై చేసుకోవచ్చు. సో జీడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం రాస్తుందండి, జీ ఆఫ్ 1 మైనస్ డి బై ఆర్ ఇలా రాయొచ్చు. సో GD is less than the what G. At a depth of D, what is happening? The G value is decreasing with respect to the what? Depth. G value is decreasing. At a height to baatu, tarvata depth to baatu G value